الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bir hadisinde aytti. Van Bihz ibn Hakim an abihi an ceddihi qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vaylun lillezî yuhaddithu feyekzibu liyudhike bihil kavme vaylun lehu thumme vaylun lehu. Ravah Abu Davud ve Tirmizi ve Nesai. Bu hadis bizning sahih hadislerden Abu Davud, Tirmizi, Nesai jiyintığında kile. Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, ni o'kinishdi, ya'ni qayg'u hasratdi shunday kishiga kimdi kishilarni kuldirir uchun yolg'onlaydi. Ham qayg'u o'kinishdi shunday kishiga ham tag'in bir ayta qabatli qayg'u o'kinishdi shunday kishiga. Mana bu hadisda mana bu qayg'u hasrat ni ayanish degan so'z 3 taqir qo'llaniladi Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Kimga qaratadi? Kimlar kishilarni kuldirir uchun yolg'onlaydi. Masalan, bu mazak silovlar turida. Mazak yoki biz bitini kishilar bilan jiyilganda, o'tirganda, do'stlar bilan turli qiziqli hollar silaymiz, ko'ngilni ko'tarishga, azrak shul kuldirib jibarga endi qardoshlarni, do'stlarni. Mana shu vaqtda kim o'zi o'ylab chiqarib yoki kishilar o'ylab chiqargan yolg'on turli hikoyalar bilan kishini kuldira, kishiga silay ekanda, bunday kishi endi qayg'u hasratda bo'ladi. Ya'ni o'kinish bo'lsin shunday kishiga. Ham bu ko'rsatda mana bu kishiga siylaganda biror qiziqli holingda qat'iy tiyila yolg'on qo'llanirga. Chunki bu zo'r gunohlardan sayla, chunki bunda qo'rqutuv kela, vaylundi, qayg'u hasratdi. Shunga ko'ra biz kishining islom dinida kishining ko'nglini ko'taruv, shodlantiruv, uni kuldiruv ruxsat etilgan, bu mubah, ruxsat etilgan narsalardan. Ham shulay biz o'tgan bit hadislar kim qardoshining ko'nglini ko'tara, uni kuldirib jibara, ona sadaqa ajri yoziladi deb shulay bit. Shunga ko'ra ul kishining ko'nglina kira bo'lu, uni muayib ko'ngilsizlanib o'tirsa, ko'nglini ko'tarib, ul islom dinida bor. Bu shulay bir izgi amallardan bo'lib turadi. Kishining ko'nglini ko'tarib. Ammo lekin shu kishining ko'nglini ko'tarib, uni kuldiruv biz sizlarga tegish, biz boritik durust bo'lgan, turmushda bo'lgan turli hikoyalar, turli turmushda bo'lgan mazaklar bilangina. Chunki butun turmushda turli qiziqarlar bo'ladi. Shulay ya o'zing bilan bo'la, ya qo'shning, ya do'sting, ya tanishing bilan bir narsa ishlaysinda endi kishilar qiziq bo'ladi, ya bola chaqda endi mana bu shin bo'lgan holni siylab kishini kuldirga yaray. Agarda bu turmushda o'zing bilan bo'lsa yoki bir tanishing bilan bo'lsa, bu ruxsat etilgan. Bunda bir ni problema yo'q, bunda gunoh yo'q. Ammo lekin endi shu kishilarni endi shodlantirir uchun, kuldirir uchun endi ya o'zingni ko'rsatir uchun endi o'zing o'ylab chiqarasan yoki endi kishi o'ylab chiqargan mazaklar qo'llanasan ekan, bu tiyilgan. Shu hadisga lagasan. Chunki bit qo'ybirovlar bor, taga anekdot kitoblari oladi, mazak kitoblari yoqlab yuri. Biroq qo'ya o'tirganda kishini kuldiram deb. Ana bit ko'bisi o'ylangan, shunday bit kishi o'ylab chiqara, kishining ko'nglini ko'tarib, bu butunisi tiyilgan amallar endi. Chunki musulmon kishisi siylaganda boritik durustgina siylarga tegish. Hatto mazak siylaganda u turmushda bo'lgan mazaklar qo'llanirga tegish. Shunga ko'ra endi agarda biz yolg'onlab kishi kuldirgan bo'lsak, biz tavbaga kelirga tegish bizingni, Alloh taoladan afv so'rarga tegish. Biz ham endi kelajak kuni bizda endi biz boritik shin turmushda bo'lgan qiziqli hollarni siylarga tegish biz endi. Ham Alloh subhanahu va taolo yolg'ondan qo'rqinish bo'lganligini Ali Imron surasining 61-oyatida aytadi. Fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Alloh taolo la'nat qilashaqdi yolg'onchilarni deydi. Bu Ali Imron surasida Alloh taolo la'nat qilashaqdi kimlarni? Yolg'onchilarni. Bu ko'rsatda yolg'onning nandi qo'rqinish gunoh bo'lganini. Bu Qur'ondan dalil bo'lib turadi. Ikkinchi Tavba surasining 119-oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadi: Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey iymon keltirgan bandalar, Allohdan qo'rqingiz, ham durustni siylovchilar bilangina bo'ling'iz deydi. Bunda Alloh taolo bizga amr etadi, eng birinchi taqvoli bo'lirga, taqvoli bo'l. Alloh taolaning qo'shgan bütün amirlarini o'tav, tiyilganlarini tiyilu, ham endi durustni sidiq, durustni siylovchilar bilangina bo'ling'iz deydi. Ya'ni biz
булырга тиешбез, үзебез дә һәр вакытта да дөрес сүзләр сөйләүче генә, ялган сүзләр кулланмыйчы, һәм шундый ук кардәшләр, шундый ук дуслар булырга тиешбез безнең янда, дөресен сөйләүчеләр генә инде. Чөнки Аллаһ Тәгалә моны әмер итеп әйтә. Күрә, менә бу ялган сөйләү, кешене алдалау, бу шулай ук безнең ислам динендә катгый тыелган гөнаһларның берсе. Әмма дә ләкин бер искәрмә бар, кай вакытта безгә ялганларга рөхсәт ителә. Менә бу беренчесе, ул ике дусны дуслаштырганда. Монда Аллаһ Тәгалә безгә рөхсәт итә. Мәсәлән, ике дус, ике кардәш тик, әгәр дә талашты икән инде, душманлашты ди, бу вакытта ярый сиңа килеп әйтергә. Менә син шуны дустың, кардәшең белән талашкансың икән, ул синең турында бик яхшы фикердә, бик үкенә инде шулай килеп чыкканына, үзенә көн таба алмый, төн таба алмый, бик каты күңеле сыкрый, бик ярата инде ул сине, яхшы сүзләр генә әйтә, гел мактый, дип менә шулай дип нишисең, бу бит хаклыкта юк, әмма ләкин син ялганлыйсың. Но Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә. Ни өчен? Шушы ике дусны дуслаштырыр өчен. Һәм икенчесенә барып шуны ук сөйлисең, ул сине бик ярата, бик үкенә ди, шулай итеп ике дусны дуслаштырасың, бу рөхсәт ителә. Ни өчен? Чөнки син җәмгыятьне саклыйсың душманлыктан, сугышудан, шушы фитнәдән. Чөнки безнең ислам дине берләшергә, бердәм булырга чакыра. Менә син шушы бердәмлекне саклаганда, менә шушы ике дусны дуслаштырганда инде рөхсәт ителә ялганларга инде. Һәм моңа дәлилен китерәчәкбез. Чөнки бу үзебезнең сүзләр түгел, галимнәрнең сүзләре дә түгел, сахабаларның сүзләре дә түгел. Бу Аллаһ Тәгаләнең Пәйгамбер саллаллаһу алейһи аша әйткән хөкеме. Пәйгамбер саллаллаһу әйтә, Аллаһ Тәгалә безгә шушы ялганлауны рөхсәт иткән. Икенчесе, сугыш вакытында шулай ук дошманны дөрес юлдан китсен өчен, аны адаштырыр өчен шулай ук рөхсәт ителә инде хәйләләргә, аны алдаларга сугыш вакытында инде. Өченчесе, ул ир белән хатын вакытында чыккан низак вакытында. Мәсәлән, инде гаиләне саклап калыр өчен, балаларны саклап калыр өчен инде хатыныңны яратмасаң да, мин сине яратам, ул матур булмаса да, син минем матурым дип, аны шулай итеп ялганларга рөхсәт ителә инде. Бу ислам динендә рөхсәт ителгән. Шушы өч вакытта гына рөхсәт ителә динебездә ялганларга инде. Әмма ләкин монда артыгын шулай кулланырга ярамый инде. Кыланырга да, икесе белән дә инде. Чөнки кайбер кеше артыклыгын кала башлый, монда ярый бит дип. Әмма ләкин шушы шамадан тыш артырга тиеш түгел. Моңа инде дәлил булып тора безнең Имам Ахмед Муснады бар, хадислар җыентыгы, шунда килгән хадис булып тора. Ул шулай сахих хадислардан инде Умму Кульсум бинту Акба радиллаһу анху исемле сахабияттан кылына бу. Пәйгамбер саллаллаһу әйттем ди, Пәйгамбер саллаллаһу ишеттем ди, Пәйгамбер саллаллаһу әйтте ди, юрахасу фи шайин минал казиб илля фи салас. Бары тик өч вакытта гына шушы ялганлау рөхсәт ителә ди, Пәйгамбер саллаллаһу әйткән инде. Шушы сугыш вакытында ике дусны дуслаштырыр өчен инде, һәм инде хатынына яки хатыны иренә инде шушы гаиләне саклап калыр өчен инде, шушы яратмаса да яратам дип әйтү, анда ямсыз булса матурым дип әйтү, һәм башка шундый ниләр инде. Әмма ләкин монда әйтәм бит, ни булырга тиеш? Алла сакласын, теге зина кылып, зина кылмадым, бу вакытта ялганлау ярый ди, бу аңа керми. Дөрес аңларга кирәк хадисне. Бу бары тик шундый нидә гаиләне саклар өчен, мәсәлән, теге хәләл булган әйберләрдә генә инде. Әмма ләкин гөнаһ кылып, гөнаһны яшереп ялганлау ярамый. Бу ул хадискә килми. Анда икенче хатын белән йөреп, яки икенче ир белән йөреп, анда зина кылып, анда Алла сакласын, бузыклык эшләп, аннары иренә кайтып, хатынына кайтып, юк, мин сиңа хыянат итмәдем, мин тугры дип, бу ялганлау аңа керми. Моны дөрес аңларга кирәк. Бу әйтәм бит, шул гаиләне саклаганда теге хатындан теге берәр начар сыйфат ошамаса, син аны бәребер яратам дип әйтү шундый вакытта гына. Әмма ләкин калган бер вакытта да ялганларга ярамый. Сәүдәдә дә, анда төрле муамәләттә дә, менә шушы мәзәк сөйләгәндә дә, калган бүтән гамәлләрдә дә инде безнең катгый тыела ислам динендә инде ялганлау. Чөнки менә шушы хадислар бар, Пәйгамбер саллаллаһу үкенеч булсын, кайгы хәсрәттә булсын дип 3 тапкыр әйтә. Кем кешеләрне көлдерү өчен ялганлый. Шулай үттек. Куранның 2 аяты бар. Аллаһ Тәгалә ләгънәте була ди шундый кешегә, кемнәр ялганлый. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әмер итә,
дөресен сөйләүчеләр белән генә булыгыз ди. Һәм Алла Субхану Тәгаләдән тәүфыйк хидаят сорый, гел дөресен генә сөйләргә, кешеләрнең күңелен күргәндә дә бары тик булган чын хәлләр белән генә инде кешенең күңелен күрергә, күңелен күтәрергә, Аллаһ Тәгалә үзе шушы үкенеч булсын, хәсрәт булсын дигән ялганлап кешене көлдерүдән үзе сакласын безне. Һәм инде Аллаһ Субхану Тәгалә гел һәр вакытта да тугры, хак, дөрес сүзләр генә сөйләргә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдика, ашһаду ан ла илаһа илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.